How many of you are excited today? Amen. To receive your promise card? Huh? Why are you excited today? New Year. What year? New Year. New Year. Why do you call it new? నూతన సంవత్సరము. Why do you call it new? Living the past. Huh? Because we're living the past. Okay. We are stepping forward to another year. Uh-huh. What else? Old is gone. Yes? Old is gone. బయట ఉన్నారా? Number has changed. Number has changed. ఉన్నారా? How many? వినిపిస్తలేదు. Everyone అంటే the sound should be louder, right? I can only hear Sweta. Praise the Lord. Praise the Lord. No, not here. బయట ఉన్న వాళ్ళు praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Happy New Year. సేమ్ టు యూ అనాలి. ఇదేంది విష్ యూ ద సేమ్ అనాలి కానీ రిపీట్ చేస్తున్నారు మీరు. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఎవ్రీవన్. Wish you the same. God bless you all with the new promise which God has given. And I believe this is not just a promise in our life. It is not just, ఇది కేవలం ఒక వాగ్దానం కాదు. 31st నైట్ రాగానే ఆ వాగ్దానం గురించి ఎదురు చూసుకొని పరిశుద్ధంగా వాగ్దానం తీసుకొని పాకెట్లు పెట్టుకొని తర్వాత నెక్స్ట్ 31st వచ్చేంత వరకు ఆ వాగ్దానం జ్ఞాపకము లేకుండా. This is not just a word. This is a promise given to you from Abba Father. And you know what? You need to call it every day. God, you have given me a promise. God, you have given me a promise. God, you have given me a promise. ప్రతి రోజు దేవునికి జ్ఞాపకము చేయాలి. ప్రభువా నాకు వాగ్దానము చేస్తున్నావు. You have two promises. One is your personal promise. One is your family house promise. So personal ministry promise will definitely work upon everyone. Amen. But personal promise will work for you only. So you have to claim this both every day. Lord, you have given us promise. Lord, you have given us promise. Lord, you have given us promise. I know this is the promise of fulfillment. Prabhu, మాకు నీవు వాగ్దానము చేస్తున్నావు. మాకు మీరు వాగ్దానం చేస్తున్నారు. ఇది నెరవేర్చబడే వాగ్దానం. ఏంటి? This is a promise of fulfillment. నేను ఇది ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. ఈ వాగ్దానము నా జీవితంలో ఎప్పుడో డిసెంబర్, మార్చ్, జనవరి, ఏప్రిల్లో కాదు, జాన్లోనే నెరవేర్చబడుతుంది యేసు నామములో. And you know what? ఇది జనవరిలో నెరవేర్చబడిన తర్వాత డిసెంబర్ వరకు దాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు. Hallelujah. When it is fulfilled in the month of Jan, you will enjoy its fruits. Amen. Till December. Amen. Then you will wait for Jan to receive some more fruits. Amen. To enjoy it in the month of Jan. Amen. Today you are going to enjoy your fruits. Amen. Today. Amen. Not in the month of March, not in the month of April, not in the month of June, or somewhere in the September. అయ్యో నవంబర్ నా బర్త్డే, ఈ బర్త్డే రోజు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చబడితే ఎంత బాగుంటుంది అనేది ఏంటో తెలుసా? వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు. హల్లెలూయా. వాగ్దానము చేసిన దేవుడు, వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు. నమ్మదగిన దేవుడు దాన్ని నమ్మకంగా ఈ రోజే నెరవేరుస్తాడు. మీకు తెలియని విషయం. మీరేం చేస్తారు? దాన్ని తీసుకొని బైబిల్లో పెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తూ, అర్థమవుతుందా మీకు? బైబిల్లో పెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తూ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఎదురు చూస్తూ కూర్చొని ఉంటారు. కొన్నిసార్లు మీకు అయ్యో ఈ సంవత్సరం దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం నా జీవితంలో నెరవేర్చకుండానే నేను నూతన సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టేశానే అని నీ ఆలోచన. కానీ నీకు తెలియకుండానే ఫస్ట్ రోజే నెరవేర్చేస్తాడు. నీకు ఇచ్చిందెందుకు?
నెరవేర్చు. నీకు ఇచ్చింది ఎందుకు? అది ఎప్పుడో నెరవేర్చబడాలని కాదు, ఆ రోజే. Amen. నీకు అది లాటరీ టికెట్ లాంటిది. He has given you some kind of ticket so that you can enjoy it till December. Now you buy a ticket. Example, movie ticket అనుకుందాం. మూవీ టికెట్ తీసుకున్నారు, అది జనవరిలో, మార్చిలో, జూన్లో ఎప్పుడైనా వెళ్ళి చూస్తారా? ఎప్పుడు చూస్తారు? ఆ రోజే కదా. దట్ ద సేమ్ డే యూ ఎంజాయ్ ఎ మూవీ, రైట్? ద సేమ్ డే యూ రిజాయిస్, రైట్? Yes, no? Yes. The same day when God has given you a promise, the same day it is fulfilled. Amen. And you will reap till December. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Let us get into the word of God. Revelation chapter 21 verse 5. ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 5వ వచనం. Revelation chapter 21 verse 5. అప్పుడు సింహాసనాసీనుడై ఉన్నవాడు, ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా, ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేయుచున్నానని చెప్పాను. మరియు ఈ మాటల నమ్మకమును నిజమునై ఉన్నవి గనుక వ్రాయమని ఆయన నాతో చెప్పుచున్నాడు. అర్థమైందా మీకు? ఎంతమందికి అర్థమైంది? మరలా చూడండి, అమ్మగారు చదువుతారు, మరలా మీకు నేను వినిపిస్తాను. అప్పుడు సింహాసనసీనుడై ఉన్న దేవుడు, ఆ మహిమ కలిగిన దేవుడు, మన జీవితాన్ని మార్చే దేవుడు, మన బ్రతుకులను మార్చే దేవుడు, మనల్ని కట్టేవాడు, మనల్ని సృష్టించేవాడు, భూమి ఆకాశములను సృజించిన దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా ఏందంట? సమస్తమును, ఎవ్రీథింగ్ నూతనమైనగా నేను మీకు చేస్తున్నాను. ఎవరికి? అందరికి కాదు, మన సంఘానికి. దిస్ వాట్ హీ హస్ గివెన్ మీ. నాకు ఎప్పుడు ఇచ్చాడు? ఒక నెల ముందు ప్రామిస్ ఇచ్చాడు కదా. ఇచ్చిన తర్వాత నేను అడిగాను, ప్రభా నువ్వు ప్రామిస్ అయితే ఇచ్చేసావు, మరి దానికి వాక్యము ఇప్పుడు ఎంత స్పష్టంగా అక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి. చదువుదామా మరలోసారి. అప్పుడు సింహాసనసీనుడై ఉన్న వాడు, ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేయుచున్నానని చెప్పాను. మరియు ఈ మాటలు నమ్మకమును. గమనించండి, ఏ మాటలు? ఏ మాటలు? అరే కమాన్ మ్యాన్, అక్కడ కాదు నేను చెప్పేది. ఏం చెప్పాడు? ఏం కాదు కాదు, మనకి ఏ వాగ్దానం ఇచ్చాడు? ఇయర్ ఆఫ్ న్యూ బిగినింగ్, మిల్క్ అండ్ హనీ. ఇప్పుడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు ఆయన? ఇది నిజమైనవి. అబద్ధమైన మాటలు నేను ఇవ్వలేదు మీకు, అబద్ధమైన వాగ్దానం నేను మీకు చెయ్యలేదు. ఇది నిజమైనవి, నమ్మకమైనవి. అర్థమవుతుందా? ఇదే ఉట్టి మాట, ఏదో ఆయన చెప్పేశాడు, మీరు నమ్మేశాడు, మీరు వెళ్ళిపోయాడు. నేను ఉట్టిగా చెప్పినా కూడా దేవుని మాటనే, దేవుని వాగ్దానమే. ఆయన ఏమంటున్నాడు? చదువుదామా. అప్పుడు సింహాసనాసీనుడై ఉన్నవాడు, ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేయుచున్నానని చెప్పెను. మరియు ఈ మాటలు నమ్మకమును నిజమునై ఉన్నవి గనుక వ్రాయమని ఆయన నాతో చెప్పి ఉన్నాడు. He gave me the promise. He told me to write down this for this year. సమస్తమును నూతనమైనగా నేను చేయుచున్నాను. ఇది నమ్మకమైనవి, ఇది నిజముగా జరగబోతుంది, జరిగిపోయింది. అది మీకు రాయమని మీతో నేను చెప్తున్నాను. ఒక సేవకునితో దేవుడు స్పష్టంగా వాగ్దానం ఇచ్చి రాసుకో, ఇది నూతన సంవత్సర వాగ్దానం మీ సంఘానికి అని ఇంత స్పష్టంగా మనకు తెలియపరుస్తున్నారు. సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఆ యెహోవా దేవుడు. మరి దీనికన్నా ఇంకా స్పష్టంగా మీకు ఏం కావాలి? ఇది కూడా వద్దంటే మీకు లాస్ట్ లో ఒక ఎగ్ పఫ్ దొరుకుతుంది, మీరు తినేసి పోగలరు. ఇంత మంచి, ఇంత క్లియర్ గా ఎవరు మాట్లాడరు.
ఏదో నేను వెతికి దాన్ని తీసి దాన్ని టిక్ చేసి వాగ్దానం ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వలేదు. వాగ్దానం మనకు ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు దేవుడు ఎంత స్పష్టంగా అంటున్నాడు, రాయి. అమేజింగ్ గాడ్. Amen. Now let's go to Psalms, కీర్తనల గ్రంథము 126వ అధ్యాయము 3వ వచనం. కీర్తనల గ్రంథము Psalms 126 verses 3. Now you need to note the verse, Revelation 21:5. That is the year promise verse. 126 verse 3. యెహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు. యెహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. యెహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు అని రాయబడలేదు. యెహోవా మన కొరకు గొప్ప టుడే ఎందుకు మై వాయిస్ ఇస్ లౌడ్ అనుకుంటా కదా, మైకు మార్చామంతే. యెహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నారు. మనము సంతోషభరితులమైతిమి. యెహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేస్తున్నాడు, అందుకే మనము యెహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేస్తున్నాడు కాబట్టి అందుకే మనము హల్లెలూయా. ఆమేన్. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా దేవుడు నాకు ఏ మేలులు చేయలేదు, ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు నాకు దేవుడు ఇవ్వలేదు, ఏ మేలులు చేయలేదు. అన్యజనులు చూసి మీ దేవుడు మీకు ఏం చేయలేదు, మీ దేవుడు మీకు ఏం చేయలేదు అని దూషిస్తున్నారేమో, మాట్లాడుతున్నారేమో, తిడుతున్నారేమో, ఎక్కిరిస్తున్నారేమో, అవమానపరుస్తున్నారేమో అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. అర్థమైందా మీకు? యెహోవా నీ దేవుడు, మీరు చర్చికి వెళ్ళే దేవుడు, మీరు వెంబడించే దేవుడు, ఆశీర్వాదం కొరకు ఎదురు చూసే దేవుడు మీ జీవితంలో ఏ మేలులు చేయలేదని మీరు అనుకుంటున్నారు. అన్య జనులు మీతో మాట్లాడుతున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని దూషిస్తున్నారు అని ఒక ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పండి, ఏమని తెలుసా? యెహోవా దేవుడు మా కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నారు కాదు, చేస్తున్నారు. అందుకే మేము మీరు బాధపడితే, మీరు బాధపడుతున్నారు కాబట్టే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు మీకు స్పష్టంగా కొన్ని వివరణలు చెప్తాను, ఇక్కడ వినాలి. మీరు అటు ఇటు చూడకుండా కొద్దిసేపు వాక్యాన్ని వినండి. ఓకే. దేవుని ప్రజలందరూ కలుసుకొని ప్రభు మన కొరకు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశారో, రండి రండి పాటలు పాడి దేవుని స్తుతిద్దాము. ఆ దేవుని, ఆ మహిమ కలిగిన దేవుణ్ణి, ఆ ఘనతకు కారణమైన దేవుణ్ణి స్తుతిద్దాము. రండి 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 అని పాటలు పాడి స్తుతించారా? చెప్పండి, పాటలు పాడి స్తుతించారా? మంచిది. దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని వీళ్ళందరూ, దేవుని పిల్లలు, దేవుని ప్రజలందరూ కలిసి ఒక దగ్గర కూడుకొని గెంతులెడుతూ, డాన్సులు ఆడుతూ, పాటలు పాడుతూ దేవుని స్తుతించి దేవుణ్ణి కీర్తించారు. మంచిది. కానీ వీళ్ళు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు బుద్ధిహీనులు. ఎవరు? బుద్ధిహీనులు, ఫూల్స్. ఎవరు? ఎవరు? హూ? హూ? వాళ్ళు పాడనే పాడలేదు, నేనే చెప్తున్నాను, పాడాల్సింది వాళ్ళు. అర్థమైందా మీకు? వాళ్ళు పాడాలి యాక్చువల్లీ. రండ్రోయ్
యెహోవా దేవుడు మన కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేసి ఉన్నారు, అందుకే మనము సంతోషభరితమైతిమి. కానీ ఎవరు కాలేదు అక్కడ, ఎవరు నాట్యం ఆడలేదు, ఎవరు పాటలు పాడలేదు. ఇంకో విషయం తెలుసా, అన్యజనులు చెప్తున్నారు మీ దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు. అన్యజనులు, వీళ్ళు బుద్ధిహీనులు, బుద్ధి లేని వారు, దేవుడు చేసిన కార్యాలని గ్రహించలేకపోతున్నారు. అందుకే చెప్పాను, దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని డిసెంబర్ వరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hey, what you got promised today? Mine 126:5. What is yours? Mine Psalms 21:19. Oh, what is written in that? Oh, wow, Ray, you got a wonderful promise. You know what I got? Cast your burden. You know? Now, lifetime you will be casting your burden till December. Am I right? Yes. ఏం చేస్తుంటారు, నాకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు, గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ ప్రామిస్, గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ ప్రామిస్. నాకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు 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 అని చెప్తారు, కానీ నెరవేర్చాడని ఎవ్వరు చెప్పరు. గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్, not the promise of waiting. Amen. Not the promise of delay. When God gives you something, He will never delay on that. Amen. Because He is willingly giving to you. ఆయన ఇష్టపడి నీకు ఇస్తున్నాడు వాగ్దానం. అర్థమవుతుందా? ఇష్టముతో నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, దాన్ని నెరవేర్చుతాను. ఎప్పుడు? ఆ రోజే. And you're waiting till December. My God gave me promise. You know what I got my promise? I have promise of master. నీతో యుద్ధము చేయువారు మాయమైపోతారు. నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానము మాయమైపోయారు. ఆ రోజే మాయమైపోయారు. ఇప్పుడు మీరుంటే ఏం చేస్తారు? Those who wage war against you, you will be as nothing at all. Now, మీరేం చేస్తారు? ప్రార్థన చేస్తారు. ఇంటికెళ్ళి బైబిల్ తెరిచి వాగ్దానం పెట్టి, వాగ్దానం మీద చేయి పెట్టి ఎంతగా నటిస్తారంటే, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, అయ్యా నాకు వాగ్దానం ఇచ్చావు దేవా. ఎందుకు ఇచ్చాడు? నాకు ఇచ్చావే అంటున్నావు, కానీ నాకు నెరవేర్చి ఉన్నావని చెప్తలేవే. Come on. Yes, no, maybe. We'll think sometime. నాకు ప్రభు ఇచ్చాడు, God has given me a promise అంటున్నాం, కానీ God has fulfilled the promise which has given to me today అని చెప్తలేమే. The night which you receive the promise. ఒకవేళ మరోసారి చెప్తాను, ఈ రోజు ప్రామిస్ అనేది వచ్చిన వాళ్ళకే 4 10 ప్రామిస్ తీసుకోవడానికి అది లడ్డు ఏమి కాదు. 4 ప్రామిస్లు. మా ఆయనకు ఒకటి బ్రదర్, మా మావిడికి ఒకటి బ్రదర్, మా సిస్టర్కి ఒకటి బ్రదర్. మీ సిస్టర్ రావాలి, మీ సిస్టర్ ప్రామిస్ నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు? అది నెరవేర్చబడదు. మీకేమో అర్థం అవ్వదు. 10 20 பாக்கெட்ல விட்டுட்டு இது உனக்கு வந்துச்சு, இது உனக்கு வந்து பேர் எழுதிட்ட பாரு. இல்ல எனக்கு வேற இதுதான், நான் எனக்கு தெரியும், ரொம்ப கிளியரா எடுத்தேன் நான். Come on. Be serious. చాలా సార్లు నేను చెప్తుంటాను, when you're doing something, do with a revelation. Have a revelation. బికాస్ ఈరోజు వాగ్దానం తీసుకుంటున్నావేమో నా బ్రదర్కి, నా సిస్టర్ కని, రేపు వాళ్ళని నువ్వు చేతులు పట్టుకుని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళావు. You will not hold their hands and take to heaven. It is God who have to choose them whether they deserve to be there or not. అర్థమైందా మీకు? దేవుడే వాళ్ళని ఎన్నుకోవాలి. వాళ్ళు ఆ అర్హత పొందుకొని ఉన్నారా లేదా అనేది డిసైడ్ చేసే దేవుడు, మీరు కాదు. ఏవా
நான் சாவுறேன் இன்னைக்கு, நீ கூட செத்துருவா. வா நம்ம కలదు పోలా. కొంతమంది ఉంటారు, కలిసి బ్రతికినామండి, కలిసి సద్దాం. If nobody, I'm very, very much serious. If nobody is present here, don't take the promise. Let them come for next Sunday. Promise ఎటు పోదు. Let them come and take by themselves. ఎందుకంటే నువ్వు తీసేది వేరు, వాళ్ళు తీసుకునేది వేరు. ఓకే, లెట్స్ రీడ్ ఇట్ అగైన్. Psalms 126:3. యెహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు. యెహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నారు. చేయబోతున్నారు కాదు, చేసి ఉన్నారు. మనం సంతోషభరితులమైతిమి. చదవండి. దక్షిణ దేశంలో చాలు. ఇప్పుడు యెహోవా చేసిన కార్యాలు వీళ్ళు గ్రహించకుండా బుద్ధిహీనులు, ఎంత బుద్ధిహీనులు అంటే యెహోవా చేసిన గొప్ప కార్యాలు వీరు గ్రహించలేదు. They didn't realize that my God is doing miracles. చాలా మంది ఉంటారు క్రైస్తవులే కానీ మా ఆయన చేస్తున్నాడు, మా భర్త చేస్తున్నాడు, మా కొడుకు సంపాదిస్తున్నాడు, వాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు, వీళ్ళు సంపాదిస్తున్నారని చెప్తారు కానీ దేవుడు చేసిన అద్భుతాలు, దేవుడు చేసిన కార్యాలని లెక్క పెట్టారు. వీళ్ళు అదే చేశారు. ఇక్కడ వాక్యం రాయబడింది, యెహోవా చేసిన గొప్ప కార్యాలు, మన కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేసి ఉన్నారు, అందుకే మనము సంతోషభరితమైతిమి. బట్ దే డిడ్ంట్ రియలైజ్. వాళ్ళు గ్రహించలేదు. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేసినట్టు వీళ్ళు గ్రహించలేదు. అన్యజనులు మాట్లాడుకుంటున్నారు, దేవుణ్ణి ఎరగని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈరోజు మనము దేవుని కార్యం మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడుతున్నాం. మనము క్రైస్తవులను చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, ఒక పార్టీకి వెళ్ళాం అనుకోండి, పబ్బే అనుకుందాం, పబ్కి వెళ్ళారు, ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ ఎదురైంది. విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు టెల్ దెమ్ దట్ యు ఆర్ క్రిస్టియన్? చెప్పగలుగుతావా? ఐ యామ్ క్రిస్టియన్ చెప్పవు. You will never accept as Peter. ఆలోచించండి. You will never accept. Then just imagine how much God is doing for you. ఒకసారి ఊహించండి, మన ప్రభు అయిన, మన రక్షకుడైన యేసు ప్రభు మన కొరకు ఎన్ని కార్యాలు చేసి ఉన్నారు. కానీ ఆ కార్యాలు పొందుకుంటూనే ఆయన నామాన్ని ఘనపరచడానికి మనం సిద్ధంగా లేను. ఎంత బాధాకరమైన విషయం ఇది. ఎస్, అవునా కాదా? ఆయన అన్నాడు, నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి, నా నామానికి మహిమ కలిగినట్టు చెయ్యి. Let my name be glorified by what you do. ఎంత బాధాకరమైన విషయము. దేవుని ప్రజలే దేవుడు చేసిన అద్భుతాలు, దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్యం సరే మన జీవితంలో చేయలేదు, చేస్తున్నాడు, మనం గ్రహించలేదు. అట్లీస్ట్ బైబిల్లో అన్ని కార్యాలు దేవుడు చేశాడు. ఎప్పుడైనా కార్యాన్ని బట్టి అయినా స్తుతించావా? నాకు చేయలేదు, నాకు ఇవ్వలేదు, ఏమిచ్చాడు దేవుడు. కానీ అట్లీస్ట్ ఆ బైబిల్లో చేసిన కార్యం, ప్రభువా నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవునివి రాజా, అద్భుతాలు చేసేవాడివి, ఆశ్చర్యకార్యాలు చేసేవాడివి, అక్కడ చేసిన దేవుడు. వాక్యం ఉంటుంది, నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు అని. నా జీవితంలో తప్పకుండా చేస్తావు నాయనా అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించున్నావా? నో. నీకు మ్యాజిక్ జరిగిపోవాలి. మీకు విషయం తెలుసా, మ్యాజిక్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఫేకే. మీరేమో ఆశ్చర్యంగా
ఖర్చు ఎక్కడ పోయింది? మీకేమో ఆశ్చర్యం, నిజమైన ఆశ్చర్యం చేసే దేవుణ్ణి చూసి, ఆ కార్యాలను చూసి ఎప్పుడు ఆశ్చర్యపడలేదే? Yes. Fool Christians, stupid Christians, never glorified the name of God, never magnified the name of God, even though he has done. ఊహించలేని కార్యాలు చేయలేదా? ఊహించలేని అద్భుతాలు చేయలేదా? ఊహించలేని ఆశ్చర్య క్రియలు చేయలేదా? కానీ ఎప్పుడు షాక్ అవ్వలేదే నువ్వు? ఎందుకు? నా జీవితంలో ఎప్పుడు జరిగింది? నా జీవితంలో జరుగుతూనే కదా. అంటే ఒక్కని ఆనందాన్ని నువ్వు ఆనందిస్తేనే నీ జీవితంలో జరుగుతుంది. నువ్వు ఏడుస్తే జరగదు. Amen. Amen. ఏడుపు ఆపు ముందు. Amen. Don't cry when you see somebody's blessing. When you see somebody is getting blessed, believe one thing. This is my time. He's blessed, I am blessed. Amen. He's receiving, I am receiving. That's it. Amen. You will definitely see the reward. Amen. I am rejoicing today. Why? Only through an appreciation. ఒక్క appreciation బట్టి అది నీకు అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. You're not understanding. నీకు అర్థమవుతలేదు. ప్లీజ్ కమ్ హియర్ బ్రదర్. Now brother has upgraded in his job by only God, by the grace of God. I know how much he struggled. I know what his pain. I know what was his faith. I know what was his prayer. He struggled. Now God has immediately answered his prayers. He's upgraded. I am so much happy for him. You know why? He's blessed through our ministry. And you know what? When the ministry is giving something, then everyone will receive, not him alone. Amen. అర్థమవుతుందా? మినిస్ట్రీ, దేవుని రాజ్యం అనేది అందరి కొరకు. Amen. ఇప్పుడు ఈయన స్పెషల్గా ఎందుకు పొందుకున్నాడు? స్పెషల్గా ప్రార్థించాడు కాబట్టి. Amen. స్పెషల్గా ప్రార్థించు, స్పెషల్గా పొందుకో. Amen. థ్యాంక్ యూ. హౌ ఈజీ ఇట్ ఇస్. ఎస్ నో? దానికి ప్రత్యేకంగా నేను ప్రార్థన చేయాలి, ప్రత్యేకంగా ప్రే ఫర్ మీ బ్రదర్, ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ బ్రదర్, నేను కష్టపడుతున్నాను బ్రదర్, నా జాబ్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు. కమ్ ఆన్, స్టాప్. యు ఆర్ నాట్ బేబీ క్రిస్టియన్. Yes. చేస్తున్నారా? చెయ్యనివ్వకు. నీకు విషయం తెలుసా? వాళ్ళకి తెలియని శక్తి నీలో ఉంది. వాళ్ళకి తెలియని ఆశీర్వాదము నీలో ఉంది. వాళ్ళకి తెలియని అధికారము నీలో ఉంది. దాని వాడు అద్భుతాలు చూస్తా, ఆశ్చర్య కార్యాలు చూస్తాం. ఎక్కడైనా సరే ఒక క్రైస్తవుడు ఎక్కడున్నా ఏంది? ఎడారిలో ఉన్న ఆశీర్వాదము కాదా? ఎక్కడున్న క్రైస్తవులు ఏంది? ఎక్కడున్నా సరే ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాల్సిందే. ఆయన సింహపు బోన్లో ఉన్న ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలి, ఎర్ర సముద్రంలో పడిన ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలి. వాడు మునుగడు. Amen. క్రీస్తుని వెంబడించేవాడు మునుగడు. కానీ క్రీస్తుని వెంబడించే కొన్ని నక్కలున్నాయి, గొర్రెపిల్లలు కావు. గొర్రె పిల్లల వేషము ధరించి నక్కల వలె వచ్చున్నారు. అర్థమైందా మీకు? తోడేలు. సో డోంట్ బీ హిపోక్రైట్స్. నేను క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకొని ఇంకోటి పైన ఏడుస్తూ, ఇంకొక పైన మండుతూ నువ్వు క్రైస్తవునివే కావు. సాతాను పోలికలు ఉన్నాయి నీలో. You carry the character of devil. హలో, ఉన్నారా? Is it wow? No. I'm talking about the word of God. Yes. Yes. Isn't it amazing? Yes. When God says new beginning, the word should be new. Amen. 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 చెప్తున్నామా?
కనీసమైన నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నాం. నో 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 వీఆర్ క్రిస్టియన్ మ్యాన్. Who said Christians are drinker? Who said Christians are sinners? Who said Christians are that this? Look at me. I am a Christian. I am the follower of Christ. అని కాన్ఫిడెంట్గా బోల్డ్గా చెప్పగలుగుతాం. చెప్తావు యేసునామములో, చెప్తావు ఈరోజు నుండి యేసునామములో చెప్తావు. And people will witness it. You know something? The Lord's prophecy is this. I have seen last night, God was talking to him. I have seen God release an angels on the earth. It will never go back heaven. Amen. Seraphim angels. Seraphim angels. And I also saw judgment in the churches. And I saw man and woman of God, seraphim angels are putting fiery words in their mouth. అందుకే అంత గ్యారెంటీగా నేను చెప్తున్నాను, నువ్వు చెప్తావు ఏమని? నేను వెంబడించే దేవుడు యేసు ప్రభు, ఏకైక దేవుడు, నిజమైన దేవుడు, శక్తివంతుడు, నమ్మదగిన వాడు, నిశ్చయముగా నా కొరకు రక్తాన్ని కార్చి ఉన్నాడు. ఆయన కొరికే నా బ్రతుకు, నా బ్రతుకు దినములన్నీ నా దేవునికి సమర్పించుకున్నాను. యూ విల్ బోల్డ్లీ సే. ఎందుకు తెలుసా? నువ్వు చెప్తావని కాదు, నువ్వు విల్లింగ్లీ చెప్తావని కాదు, నీ నోట ఆ మాటలు ఈ సెరఫిమ్ ఏంజల్స్ పెడతాయి. దిస్ ఇస్ ద ప్రొఫెసీ. రైట్ డౌన్. 2025 prophecy as well. I told you Portugal, Russia, Iran, something started in the Russia. ఇంకో విషయం చెప్తాను మీకు. US డాలర్స్ కన్నా యూరోపియన్ డాలర్ ఎక్కువ అవబోతుంది. The Lord told me this. యూరోపియన్ డాలర్స్ పెరిగిపోతుంది. ఇంకో విషయం, చాలా పెద్ద విషయం. God has specifically given a prophetic word to India. Note, బయట ఉన్నవాళ్ళు ఇక మీదట ఎవరు అబ్రాడ్ వెళ్ళరు. ఇట్స్ అ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. చాలా మంది ఆశపడతారు కదా, యుఎస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను బ్రదర్, కెనడా ప్లాన్ చేస్తున్నాను బ్రదర్, జర్మనీ. I'm planning brother. Quit your plan. Why do you plan? ఎందుకు ప్లాన్ చేస్తావు? To study, to enjoy, to earn money. నీకు భారతదేశంలోనే దొరికిపోతే Amen. 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 Indian currency Amen. is going to rise. Amen. Hallelujah. Right now. Indian currencyకి వాల్యూ లాస్ట్ టైం చెప్పాను, లాస్ట్ టైం ప్రామిస్ US డాలర్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్. Yes. చెప్పానా? Yes. పడిపోయింది. I something spoke about California as well. లాస్ట్ టైం మొదలైంది ఎప్పుడు? మొన్న క్రిస్మస్ రోజా? క్రిస్మస్ రోజు ఏం చెప్పాను? I see fire. People are rushing. I don't know whether it is Malaysia or Bangkok or Thailand, but I see them like Chinese. Kannu chinnanga unnadi. What happened in South Korea? Clash with fire. I specifically mentioned, I saw fire. European middle class people are going to come on the roads. యూరోప్లో ఒకవేళ మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇమీడియట్లీ టెల్ దెమ్ టు కమ్ బ్యాక్. నేను చెప్తున్నాను కాదండి, టేక్ ఇట్ సీరియస్. ఇట్స్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ ఇన్ యూరోప్, కాల్ దెమ్ బ్యాక్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్ట్రగల్. I'm coming there.
Let me finish the word of God. We have many things. How many will wait to receive all kinds of prophecy today? Yes. You will not cry, no? ఇంత లేట్ అవుతుంది, ఆకలిస్తుంది. బయట వెయిట్ చేస్తారా? మా జాన్ బ్రదర్ సౌండే వినిపిస్తుంది. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ బ్రదర్. Glory to God. You will see things coming to pass. Thank you, Lord. అన్ని జనులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే వీళ్ళు దాన్ని గ్రహించి, గమనించండి, దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలని గ్రహించలేదు. వాళ్ళు మాట్లాడుంటే వీళ్ళు గ్రహించి, అవునా, మా దేవుడు ఇంత గొప్ప కార్యాలు చేశాడా, మా దేవుడు మాకు ఇంత పెద్ద కార్యం చేశాడా అని బుద్ధిహీనులు అప్పుడు గ్రహిస్తున్నాడు, అప్పుడు ఆలోచిస్తున్నారంట. ఈరోజు మీరు ఏ వైపు ఉన్నారు? ఎటు సైడ్ ఉన్నారు మీరు? రెండు మాదే అంటారా? హెడ్ అండ్ టైల్? ఎటువైపు ఉన్నారు? హెడ్ అంటే బుద్ధిహీనులు, టేల్ అంటే అన్యజనులు. వీళ్ళు చెప్పిన తర్వాత వీరు గ్రహించడం ఏంది? ఆమేన్. వీళ్ళు చెప్పిన తర్వాత మీ దేవుడు ఇంత గొప్ప కార్యాలు వీళ్ళ కొరకు చేస్తున్నాడని చెప్పిన తర్వాత గ్రహించడం ఏంది? అవుంటే ఎవ్రీథింగ్ టు స్విచ్ ఆఫ్. ఓన్లీ 6th put 1 2 3 4 5 enough 7. Thank you, Lord. Thank you. I want you all to watch the audio as well. And something is noisy. I want you all to check it. Rahul, are you there? Okay. I'll teach you. ఇంత గొప్ప కార్యాలు దేవుడు మన కోసం చేశాడు, మాకు తెలియకపోయాను, నేను తెలుసుకోలేదు. నువ్వు దాని గురించి ఆలోచిస్తేనే కదా తెలుసుకునేది. నువ్వు జగముండివి, నువ్వు కోరుకున్నది నీకు కావాలి. ప్రభా, చెయ్యలేదు. ఎప్పుడు ఇస్తావా లేదా? దాన్ని మర్చిపోవాలా? నీ చిత్తం కాదా? ఎన్నో ప్రశ్నలు వస్తాయి. సంథింగ్, ఈ ఒక్క ఆశీర్వాదాన్ని గురించి 99 ఆశీర్వాదాలు మర్చిపోయాం. దాన్ని ఎవరో అన్యజనులను జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. అరే, లాస్ట్ టైం నీకు ఆ పెయిన్ ఉండే ఏమైంది? ఆయన చెప్పేంత వరకు నీకు అరే ఎస్ అవును కదా, ఐ హ్యాడ్ మార్క్ ఆన్ మై ఫేస్. ఎటు పోయింది? అరే వా, నేను ప్రార్థన చేసిన దేవుడు ఎప్పుడు ఏం చేశాడో. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, జ్ఞాపకం చేసినందుకు. చేయాల్సిన థ్యాంక్స్ ఇవ్వాల్సింది ఎవరికి? అంతే, అక్కడే క్లోజ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నేను కొరియన్ క్రీములు పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకా మంచి క్రీములు పెట్టుకోవచ్చు. ఈ మార్క్ వల్లనే బయటికి కూడా లేదండి నేను. అర్థమవుతుందా మీకు? ఎన్ని కార్యాలని మీరు గ్రహించలేకపోతున్నారు. You're not realizing the works of God which He's been doing every day in your life. చిన్న విషయాన్ని, చిన్న వాటిని కూడా నెరవేరుస్తాడు ప్రభు. దోమ కుట్టిందా? అది పెద్దగైందా? You know something? God is worried about that as well. He's worried about everything which is related to you. నీకు అర్థమైతే లేదు అది. దేవుడు అన్నిటిని బట్టి చింతిస్తున్నాడు. ఏదేదైతే నీకు కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, ఏదేదైతే నీకు రిలేట్ అవుతుంది, అన్నిటిని బట్టి దేవుడు చింతిస్తున్నాడు. హీఈస్ వరీడ్. హీ చెక్స్. ఇది ఉండొద్దు,
ఇది ఉండొద్దు, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. ఈవెన్ యువర్ బ్యూటీ. I tell you one thing. You see this beard? నాకన్నా చిన్న చిన్న వాళ్ళకి మంచిగా బియర్డ్ వచ్చేసింది, నాకేం బియర్డ్ వస్తలేదా? ఏంటి ప్రభు అది? వీళ్ళేమో ఎక్కిరిస్తున్నారే, బచ్చా ఆయనతో అవి అవి బచ్చా. I remember my pastor told me, hey Sona, he'll call me Sona, come here. Yes uncle. Apply prayer oil re. You know what? I took it very serious. 15 days. My beard started growing. Every patchy beard. I didn't use any beardo. Only men's will understand. I used natural heavenly oil. Amen. And I tell people, నేను చాలా మందికి చెప్తూ ఉంటాను, వెంట్రుకలు పోతుందా 500 తీసుకుని నా దగ్గర రండి, మంచి తైలం ఇస్తాను ప్రార్థన చేస్తే. ఎక్కడో 1000 రూపాయలు పెడతారు, నా దగ్గర రండి 500, ఓన్లీ 500. దానికి పెద్దగా చేయకూడదు. ఇట్స్ జస్ట్ అ జోక్. ఇఫ్ యు సీ ఎ రిజల్ట్, నీకు ఒకవేళ విల్లింగ్ ఉంటే bless the church. Amen. But no demand, no force. We don't need any of their money. నేను ఎవరి డబ్బు దోచుకోవడానికి రాలేదు, మిమ్మల్ని దేవుని వైపు నడిపించడానికి మాత్రమే వచ్చాను. డబ్బు ఇచ్చేవాడు నా కృపగల దేవుడు, ఎప్పుడైనా ఇస్తాడు. ఆమేన్. ఆశీర్వదించడానికి నన్ను సృష్టించున్నాడు దేవుడు, ఆశీర్వదిస్తాను. పొందుకోండి. దేవుని చిత్తాన్ని బట్టి ఏదైనా మీరు సంఘానికి చేయాలని, నాకు పర్సనల్గా ఏమి చేయదు, నాకేమీ తక్కువ లేదు. బ్రదర్కి బియ్యం సంచి ఇప్పిద్దాం, బ్రదర్ నాకేం వద్దు నైనా, నా ప్రభు నాకు అన్నీ ఇస్తున్నాడు. ఐఎమ్ వెల్ బ్లెస్డ్ బికాస్ ఐ సర్వ్ ద ఓన్లీ వన్ గాడ్, ద లివింగ్ గాడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటే వీళ్ళు విని, హోహో ఇంత గొప్ప కార్యాలు చేశాడా, మాకు తెలియకపోయినే. బుద్ధిహీనులు. హల్లెలూయా. కేర్లెస్ పీపుల్. దేవుని కార్యాలు గ్రహించలేదా? దేవుని కార్యాలు మీకు అర్థమవట్లేదు ఈరోజు. అసలు దేవుడు చేస్తున్న అత్యున్నతమైన కార్యాలు మీకు అర్థమవుతలేదు. మీరు అసలు అర్థము చేసుకోలేకపోతున్నారు. నిజమే కదా? దేవుడు చేస్తున్న అద్భుతమైన కార్యాలు ఒకవేళ అర్థమైనా కూడా 1 గంటకు మాత్రమే గుర్తుంది, మర్చిపోతున్నారు. I remember we have a 2 powerful testimony, not 2. We have plenty of powerful testimonies in our midst. Reena, uncle, brother. I remember Sunny brother, how he was struggling when he used to get a call from his manager. I know that the scene, I have seen it. He used to shake. ఎందుకు? ఒకవేళ షేక్ అంటే ఏదో మేనేజర్కి అనురాధకు భయపడి కాదు, అనురాధే కదా. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ హర్. అనురాధకు భయపడి కాదు, ఒకవేళ ఈ జాబ్ నాకు పోతే, వాట్ అబౌట్ మై ఈఎంఐ, హౌసింగ్ లోన్, కార్ లోన్, Sam's future, wife's future, my future. He used to struggle because 1 crore of EMI, just EMI. 1 crore అంటే మజాక్ కాదు. అప్పటికి 90 lakhs ఏదో లోన్ తీశాడన్న. ఒక్క కాల్ రాగానే అన్నం దిగదు, గంట. ఫిట్స్ వస్తే ఎలా అయిపోతారో, దట్ వాజ్ అ సిచ్యువేషన్. Many times I told him, brother, do not worry. This job was given by God. దేవుడు తీస్తేనే
అనురాధ ఎవరండి? Then I said, put your one step forward in faith. It is very difficult. చాలా కష్టం. ఒక్క అడుగు, విశ్వాసంలో ఒక్క అడుగు. దట్స్ హౌ నేను అలాగే దేవునిలో నడుచుకుంటాను. చాలామంది, మీకు విషయం చెప్పాలి, కార్ తీసుకున్నానని మరి మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలియదు కానీ, హలో అరే 500 పంపిరా, అరే 1000 రూపీస్ పంపిరా, ఈవినింగ్ ఇచ్చేస్తాను. వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పాలి? లేదా నీ దగ్గర ఉండదారా? నిజంగా లేదండి, నాకు శాలరీ రాదు, నాకు పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ ఏవి కట్ అవ్వదు, నాకు పేమెంట్ మోడ్స్ లేదు. నేను ప్రార్థనకి వెళ్తేనే, ఒకవేళ వాళ్ళు దేవుని చిత్తాన్ని బట్టి ఏదో కానుకలు పెడితేనే నాకు ఆ రోజు కానుక, అంతే. దాన్ని నెలకు ఏదో 1,00,000 వచ్చేస్తున్నట్టు కారు కొనేసాడు, ఫోన్ కొనేసాడు, బండి కొనేసాడు. ఈయనను అడగకపోతే ఎవరిని అడుగుదాం? ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సీరియస్. ఐ డోంట్ హ్యావ్, బట్ వెన్ ఐ నీడ్ ఐ హ్యావ్ మై ఫాదర్. నాకు ఎప్పుడు అవసరం ఉందో నా తండ్రి ఉన్నాడు నాకు. మై ఫాదర్ ఇస్ విత్ మీ. నేను అలా నడుచుకుంటున్నాను. నిజం చెప్తున్నాను, నాకు ఎప్పుడైతే ఎంత అవసరపడుతుందో, ఎంత అయినా సరే అడిగితే ఇచ్చే దేవుడు నా ప్రభు. ఆ రోజైనా, నెక్స్ట్ డే అయినా, అది ఎలాగైనా వచ్చేస్తుంది. అది క్రెడిట్ కార్డ్ త్రూ అయినా, ఎలాగైనా. 7 years, 8 years I struggled before marriage. మ్యారేజ్కు ముందు I got multiple opportunities to visit USA, Singapore, Australia, Dubai, Pakistan, even Pakistan. పాస్పోర్ట్ లేదు. పీపుల్ ఆర్ ఇన్వైటింగ్, మీరు ఒక్కసారి రండి బ్రదర్, యూ ప్లీజ్ కమ్ బ్రదర్, యూ ప్లీజ్. పాస్పోర్ట్ వచ్చేసింది, ఒక్క ఇన్విటేషన్ లేదా. ఫ్రీగా వచ్చినప్పుడేమో పాస్పోర్ట్ లేదు. యాక్చువల్లీ నేను యూఎస్లో సెటిల్ అవ్వాల్సిందే, బట్ దట్ వాజ్ నాట్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. ఐ స్ట్రగుల్డ్. 8 years అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి. నన్ను దేవుడు ఎలా వాడుకుంటున్నాడో ప్రజలు చూడాలి. ఇక్కడ సాతాను గుంపులో వెళ్ళకముందు ఒక నిజమైన సేవకుడు ఉన్నాడని ప్రజలు గ్రహించాలి అనే ఒక తపన నాది, అంతే. ఫేమస్ అవ్వాలి, నన్ను దేవుడు ఫేమస్ చేస్తాడు. ఫేమస్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడో అయ్యేవాడిని. అంతగా దేవుడు నన్ను వాడుకున్నాడు. ఫేమస్ అవ్వడం పెద్ద విషయం కాదు. నా అంత నేను ఫేమస్ అయితే రేపు ఎక్కడో రోడ్ మీద ఎండపైతా. నా ప్రభు నన్ను ఫేమస్ చేస్తే ఇక నన్ను లేస్తూనే ఉంటా కానీ ఎక్కడ పడిపోను. దిస్ వాజ్ మై డిజైర్ అండ్ ప్రేయర్. ఒక్కసారైనా అబ్రాడ్ కంట్రీ విజిట్ అవ్వాలి. బట్ స్పాన్సర్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. టికెట్స్ కొనే, ప్రభువా నువ్వే ఇవ్వాలి. యు నో వాట్, as God gave us the promise of new beginning, he said, son, as you receive the promise of new beginning, go to abroad, I will pay you. ఇక నన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి తెలుసు. ఒక్కసారి దేవుని దగ్గర కారు గురించి కూడా అండి, చిన్న కారు కొనడానికి వెళ్ళినా నన్ను షోరూమ్కే, చిన్న కార్ ఏదో ఒక 10 lakhs 12 lakhs లోపల తీసుకుందాము, ఈఎంఐ ఒక 10,000 ఈఎంఐ ఈజీగా పే చేసుకోవచ్చు అన్న నా ప్లాన్. అక్కడ వెళ్ళేసరికి నో, గో ఫర్ బిగ్. ఆయన అంటాడు పెద్దది. ప్రభువా పెద్దది ఈఎంఐ కట్టడానికే నాకు అన్ని వయసులు వెళ్ళిపోతుంది, నువ్వు పెద్దది అంటున్నావు. ఈ సార్ ఐ విల్ పే. యు నో వాట్, every month EMI, I don't even have a pressure. Yesterday I was showing Rahul, ఇది ఇంత ఈఎంఐస్ వెళ్తుంది రాహుల్, బట్ స్టిల్ నాకు ఎలాంటి ప్రెషర్ లేదు. వై? హూ ఈస్ పేయింగ్? హీస్ ఫెయిత్ఫుల్. అంతగా నువ్వు నమ్మాలి, పైన కాదు, దిగాలి. అంతగా నమ్మాలంటే కొన్ని భయాల్ని పక్కన పెట్టాలి. భయము, ఎట్లా తీసుకోవాలి, అవుతుందా
కట్టొచ్చా? నీకు విషయం తెలుసా, దేవుడు నీ జీతాన్ని చూసి నేను ఆశీర్వదిస్తలేడు. గాడ్ డజంట్ వాచ్ యువర్ స్ట్రగుల్. నీకు చిన్న ఇల్లు ఉందా, నీకు చిన్న టీవీయే ఇస్తా, ఎప్పుడు ఆలోచించడు. దేవుడు ఆయన ఆలోచన ప్రకారమే నేను ఆశీర్వదిస్తారు. కానీ నీ జీతం, నీకు 10,000 ఉందా, 10,000కి సరిపోరంత ఆశీర్వాదం అనేది ఎప్పుడు ఆలోచించాడు. కానీ నీ బుద్ధి తక్కువ ఆలోచన ఏంటో తెలుసా, నాకు 10,000 జీతం ఉంది, ఒకవేళ ఇది ఈఎంఐలో తీసుకుంటే 5,000 ఈఎంఐకి వెళ్ళిపోతే 5,000 ఏం సరిపోతుంది? అరే కట్టేవాడు దేవుడు ఉన్నప్పుడు నీ ఆలోచన మారాలి. కానీ నువ్వు అక్కడే ఉండిపోతే నువ్వు, అందుకే చాలామంది క్రైస్తవులు పెరుగుతలేరు. భయం వాళ్ళని చంపేస్తుంది, భయం వాళ్ళని లాగేస్తుంది. నన్ను చూసి నేర్చుకోండి. ఐ విల్ గ్రో బిగ్ బట్ ఐ విల్ నాట్ ఫాల్. నేను ఇది గ్యారంటీగా ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే నా దేవుడు నా పక్షాన ఉన్నాడు. నాకు విరోధి ఎవరు? అర్థం చేసుకోవాలి. మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు. మనము నమ్ముతాం, గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్కే నమ్ముతాం. గుడ్ ఫ్రైడే రోజు చచ్చిపోయాడు, ఈస్టర్ రోజు లేచాడు, అంతే. మరలా ఎప్పుడు జ్ఞాపకం రాదు. లేచి ఉన్నాడా అసలు? ఈస్టర్కే ఎందుకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే ఎంజాయ్ చేయాలి కదా. బిర్యానీ పొట్లం తినాలి కదా. అందుకే ఎందుకండి అదే మా యేసు ప్రభు లేచారండి ఈరోజు, మరి నెక్స్ట్ డే ఏమో ఎట్టుపోయిండో లేచి. ఎవ్రీడే, ప్రతిరోజు పండుగ. నేను అందుకే స్టార్టింగ్ మిమ్మల్ని అడిగాను, వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూ. ఈ న్యూ ఇయర్ ఈరోజు మాత్రమే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేయాలి? ప్రతిరోజు ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేయొద్దు? ప్రతిరోజు ఇలా అలంకరించి దేవుడిని ఎందుకు స్తుతించొద్దు? కొంతమంది ఆదివారానికి మొద్దులు లగుస్తారు. హల్లెలూయా అనగానే వాళ్ళున్న సాతాను పోతుంది. నేనేమంటున్నాను తెలుసా, వెన్ యూ కమ్ టు చర్చ్, డ్రెస్ వెల్, యువర్ గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ యూ. గాడ్ లవ్స్ బ్యూటీ. ఐ నెవర్ స్టాప్ ఎనీవన్. Our church is not for rules and regulations, which was broken by God. God gave us freedom to worship Him. But ఒక్కటి జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ఏది చేసినా దేవునికి మహిమకరంగా చేయండి. హల్లెలూయా. 2వ వచనం చదువుదాం. 126 చివరి. అప్పుడు యెహోవా వీరి కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసినని, అప్పుడు యెహోవా వీరి కొరకు గొప్ప కార్యము చేసనని అన్యజనులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. మనకేమో సిగ్గు. ఎస్సీయా బీసీ? ఎస్సీ ఎందుకు బీసీ? ఎస్సీ ఎందుకు? స్పాన్సర్లు ఆగిపోతాయి, బెనిఫిట్స్ రావు. కమాన్, నీ దేవుడే నీకు ఉండగా. నాది ఎస్సీ సర్టిఫికేట్, కానీ నా పిల్లలది ఎస్సీ చేయలేదు. నేను లీగల్గా వెళ్ళాను. బీసీ, నా దేవుని పేరు మహిమ. నాకు బెనిఫిట్స్ ఎందుకు? నా ప్రభు ఉండగా. నాకు స్పాన్సర్లు ఎందుకు? నా దేవుడు ఉండగా. నాకు ఏది అవసరం లేదు. నా పిల్లలకి నా ప్రభు ఏమి ఇవ్వాలో అది ఇస్తాడు, అంతే. ఆ నమ్మకం, దాన్నే విశ్వాసం అంటారు. మీరు వాడతలేరు, నేను వాడుతున్నాను. నేను బ్లెస్ అవుతున్నాను, మీరు లేదులే, బ్లెస్ అయ్యారు. అది మళ్ళా చదువుతాం. అప్పుడు యెహోవా వీరి కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసినని అన్యజనులు చెప్పుకొని, వాళ్ళెవరో వీళ్ళెవరో చెప్పుకుంటేనే, హల్లెలూయా, వాళ్ళెవరో వీళ్ళెవరో చెప్పుకుంటేనే కానీ మనకు అర్థమవుతలేదు. ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు బండి కొన్నావు. లాస్ట్ ఇయర్ నీకు ప్రాఫెసీ వచ్చింది, యూఆర్ గోయింగ్ టు బై అ బైక్. నీకు ఆ వాగ్దానం గుర్తులేదు. నువ్వేమో బండి తీసుకుని వచ్చావు చర్చ్కి. షో, ఎవరో ఒక బ్రదర్ దొరికారు. అరే బ్రదర్, కంగ్రాచులేషన్స్, మీరు పాస్టర్ చెప్పినట్టు బండి తీసుకున్నారు, ప్రాఫెసీ, వావ్, గ్లోరీ టు గాడ్. చెప్పేంత వరకు నీకు గ్రహింపు ఉండదు.
అరే ఎస్, లాస్ట్ ఇయర్ మా బ్రదర్, మా పాస్టర్, మా లీడర్, మై స్పిరిచువల్ ఫాదర్ ప్రొఫెసైడ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ అ బైక్. ఎస్, అవును కదా. అప్పుడే గ్రహింపు, బా మీ గ్రహింపు పాడుగాను చేస్తున్నాము. When will you realize? వాళ్ళెవరో వీళ్ళెవరో చెప్తేనేనా నువ్వు ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటావు? ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటావు దేవుడి కార్యాలు? ప్రతిరోజు నీ కొరకు దేవుడు ఒక నూతన కార్యాలు చేసి ఉన్నాడు. ప్రతిరోజు, ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు నీ కొరకు ఒక నూతన కార్యాలు చేస్తున్నాడు. దాన్ని నువ్వు విశ్వసించు. నా ప్రభు ఈరోజు ఏం చేశాడు, నా ప్రభు ఏం చేశాడు? కింగ్ ఆఫ్ సాల్మోన్ చాప్టర్స్లో లవ్ లెటర్సే ఉంటుంది. సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మోన్, సారీ పరమగీతంలో లవ్ లెటర్స్ ఉంటుంది. సొలొమోన్ దేవునికి రాసినట్ట. మా బాబు అన్నం తిన్నదా ఈరోజు? ఏం చేసావమ్మా? చికెన్ తిన్నావా? అయ్యో పప్పు తిన్నావా? 65 తీసుకొస్తా నాగు. ఏం బాబు ఏం హానియో. నీ ప్రేమ గీతము దేవునికి ఉండాలి. ప్రేమ కలిగిన దేవా, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని తెలుసుకో రాజా. సొలొమోను లేఖ రాసేవాడంట. యు రీడ్ సాంగ్స్ ఆఫ్ సొలొమోన్, ఇట్స్ అ ప్యూర్ లవ్ లెటర్ టు గాడ్. ఎప్పుడైనా నువ్వు రాస్తున్నావా? క్రిస్మస్కి కానీ, ఈస్టర్కి కానీ, గుడ్ ఫ్రైడేకి కానీ లవ్ లెటర్ టు గాడ్. లవ్ లెటర్ అనగానే లోకంలో ఉన్న లవ్ గురించి మాట్లాడతలేను. ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ లవ్. మనకు బైబిల్ ఎన్ని విషయాలు నేర్పిస్తుందంటే ఇది వరకు ఏది నేర్చుకోలే. రావాలి, పోవాలి, కావాలి, కొనాలి. ఇదే. నాకు షుగర్, వ్యాధి, బీపీ ఏమీ లేదండి పాస్టర్ గారు. అదే ఆమె వచ్చింది కదా, ఆమె వచ్చినప్పుడు ఆమెతో పాటు షుగర్, బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ అంతా తీసుకొచ్చింది. ఎవరు? వాళ్ళ వైఫ్ ఎందుకు అవుతుంది? కోడలు. ఏమి లేదండి, బీపీ లేదు, షుగర్ లేదు, వచ్చింది కదా, తెచ్చింది అంతా కట్నం కింద. మనకు కావాల్సింది అద్భుతం, ఆశ్చర్యకరం, డబ్బులతో నింపాలి దేవుడు. ప్రభా నింపు, ఫైనాన్స్, బ్లెస్సింగ్. Have you ever realized the beautiful verses, the beautiful promises from Bible? మీకు విషయం తెలుసా? మెసేజ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎంత ఆనందంతో రాసుకుంటాను తెలుసా? అంత అద్భుతంగా ప్రభు మాట్లాడుతుంటాను. నాకు ఏది డిస్టర్బెన్స్, పిల్లలు వచ్చినా తిట్టి పంపించేస్తాను. బట్ ఐ వాంట్ నో డిస్టర్బెన్సెస్. అందుకే నేను నైట్ 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock ప్రిపేర్ చేసేది. ఐ సిట్ మెల్లిగా, నా ప్రభు నా పక్కన కూర్చొని భుజం మీద చేయబెట్టి చెప్తుండగా నేను రాస్తుంటే, అమ్మో ఎంత అద్భుతమో. ఇది నేను మాత్రం కేవలం చూడడం కాదు, అనుభవించడం కాదు, మీరు కూడా అనుభవిస్తారు. కానీ మీకు దేవునితో ఆ కనెక్షన్ ఉండాలి. You need to have a strong relationship with God so that God visits you, taps your shoulder and says, "Well done, my son. You have done a great job." ఇక్కడేమో గ్రహింపే లేదు. హల్లెలూయా. మనకు అర్థమే అవట్లేదు. ఇదిగో మోషే, అహరోను, మిరియమక్క, ఏందక్క ఇది? ముందేమో ఎర్ర సముద్రము, వెనకేమో ఫరో. దాన్ని ఏమంటారు? కుడి ఎడమన, అంతేనా?
కుడి ఎడమ, రైట్ లెఫ్ట్. కుడి ఎడమనైతే పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు. ఏంది మా పరిస్థితి అక్క? ఎప్పుడు సేవకుల మీద పడి ఏడవరమే వీళ్ళ పనులు. కొంతమంది అయితే ఆశీర్వాదానికి వాక్యానికి రారు. ఏం చెప్తున్నాడు, ఏం పట్టాలి, ఏం రికార్డ్ చేయాలి, ఏం వేయాలి, కటింగ్ ఎట్లుంది చూడు. దీనికి మాత్రమే వస్తారు. మోషే, మిరియమ్మక్క ముందేమో ఎర్ర సముద్రం, వెనుకేమో ఫరో సైన్యము, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఏమో పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు. ఎటు ఊరకాలు అర్థమైతే లేదు. మమ్మల్ని సావడానికి తీసుకొచ్చావా? ఐగుప్తు దేశంలో సమాధులు లేవనా? ఏంటి అసలు మీ కథలు? వీరి ఇంతసేపు ఇవే మాట్లాడాలి, ఇవే కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారో, అదే కంప్లైంట్స్, ఈ కంప్లైంట్స్. మాకు బిర్యానీ లేదు, మాకు నీళ్ళు లేదు, మాకు మినరల్ వాటర్ లేదు, మాకు జనరల్ వాటర్ లేదు, మాకు ఆకుకూరలే ఉన్నాయి కదా. అదే కదా చెప్పింది వాళ్ళు. ఎంతసేపు వెజ్ తినాలి, నాన్ వెజ్ బెటరా? మోషే, మాకు నాన్ వెజ్ కావాలి. ఎన్ని పిట్టల్ని కురిపించాడో దేవుడు. జ్ఞాపకం చేసుకున్నారా? గ్రహించారా? ఆ అద్భుతాన్ని గ్రహించారా? ఒకవేళ గ్రహించుంటే ఎర్ర సముద్రం ఎంత వాళ్ళకి, ఫరో సైన్యం ఎంత వాళ్ళకి, పర్వతాలు ఎంత వాళ్ళకి. నా ప్రభు అడగగానే ఇచ్చే దేవుడు మమ్మల్ని తప్పించడా? గ్రహింపు లేదు ఈరోజు మీకు. గ్రహింపు లేదు కాబట్టి ఎప్పుడు చేస్తావు నాయనా, ఇది అవుతుందా, ఇది జరుగుతుందా, నాకేమో నెక్స్ట్ మంత్ ఇంత డబ్బులు కట్టాలి, నేనేమో ఈ నెల గురించి వెయిట్ చేస్తాను వస్తుందని, ఈ నెల కూడా పోస్ట్పోన్ అయింది, ఏం చేయాలో అర్థమవుతలేదా? ఒక్క అద్భుతం కూడా దేవుడు నీ జీవితంలో చేయలేదా? ఒక్కటి కూడా. దాన్ని జ్ఞాపకం చేయి. జ్ఞాపకం చేసావా? ప్రభువా నీకు స్తోత్రం. అద్భుతాలు చేసేవాడవి, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసేవాడవి, ఆశ్చర్యకార్యాలు ఆ రోజు చేసావే, నీకు స్తోత్రం, వందనాలు. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఇన్ నీడ్ అండ్ ఐ నో ద మిరకల్ వర్కర్ ఇస్ కమింగ్ ఫర్ మీ అండ్ ద మిరకల్ ఇస్ డన్. క్లోజ్ చాప్టర్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే పలికావో అద్భుతం జరిగిపోయింది. అంతటి గొప్ప ఆశీర్వాదం దేవుడు నీ నాలుక మీద పెట్టాడు. చెప్పడానికి కాదు, అర్థమైందా? భాషల్లో తిట్టడానికి కాదు. ఏదైతే నువ్వు దక్కుకుంటలేవో దాని మాటలతో దక్కించుకో. యేసు నామంలో. ఒక విషయం చెప్తాడు. ఆయన 3 నెలలు మాట్లాడారు బ్రదర్, 4వ నెల నుండి ఫోన్ లేదు బ్రదర్. నా మాటలతో దక్కించుకుంటా బ్రదర్, యేసు నామంలో అన్నావా? ఇవంతా పనిచేయదు. సో దెర్ ఇస్ రెవల్యూషన్. చాలా మంది 2 గంటలకి 12 గంటలకు ఫోన్ చేసి, బ్రదర్ అసలు ఆయన నాతో మాట్లాడతలేడు, అసలు నన్ను చూస్తాడా, నాకు ఫోన్ చేస్తాడా బ్రదర్? నేను అమ్మా పెట్టమ్మా ఫోన్, ఫస్ట్ నువ్వు ఫోన్ పెట్టు. నీకు నంబర్ ఎవరిచ్చింది? నేనేమైనా బ్రోకర్నా? ఒక ఆమె అంటది 3 గంటలకు ఫోన్ చేసి, బ్రదర్ ఏమైందో ఏమో బ్రదర్, బాగానే పడుకొని ఉన్నాడు, సడన్గా చెవు నొప్పి అంటున్నాడు, జర ప్రార్థన చేయండి. నాకు భార్య పిల్లలు నాకు లేరా, నాకు నిద్ర పట్టదా? కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. 2 గంటలకి 3 గంటలకి ఫోన్ చేసేవాళ్ళు. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అంటే ఒక మాట, చెవు నొప్పికి ఆయన మాట్లాడడా? ఆయన నా వైపు చూస్తేనే, మీరు ఏదో ఒకటి చేసి ఆయన నా వైపు ఆయన చూపు త్రిప్పేటట్టు చేయండి అంట. నేను మంత్రగా అన్నా, నేనేమన్నా మంత్రగా అన్నా? మంత్ర చూసేస్తుండు చూడు, 1000 రూపాయలు ఇవ్వు. ఎంత సిల్లీ పీపుల్స్ ఉంటారంటే, అందుకే మీకు ఇదంతా స్ట్రాంగ్ గా నేర్పించారు. యూ కెన్ కమాండ్ థింగ్స్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ వర్క్. వెన్ యూ క్యారీ ద రెవల్యూషన్ ఇన్ యూ, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీవన్. You just need your master to teach you. That's it. Healing, blessing, you can
కాల్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. కమ్ మై హీలింగ్, కమ్ మై బ్లెస్సింగ్, కమ్. నేను ఇలాంటి పాస్టర్ కాదు, మిమ్మల్ని మబ్బి పెట్టి నా దగ్గర వస్తేనే బ్లెస్సింగ్, నా దగ్గర వస్తేనే హీలింగ్. ఐ విల్ నెవర్ టెల్ దట్. ఇఫ్ యు ఆర్ వెల్ మెచ్యూర్డ్, లర్న్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ మినిస్ట్రీ, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ యూ విల్ నెవర్ గో ఎనీవేర్. యూ విల్ నాట్ గో, బికాస్ యు హావ్ బీన్, ఇక్కడ నువ్వు నాటబడ్డావు, ఇక్కడ ఫలిస్తున్నావు. కాబట్టి నువ్వు నీ చెట్టును ఎట్లా నరుక్కుంటావు? ఒకవేళ నరికి ఎక్కడైనా పాత పడితే చెట్టే చచ్చిపోతుంది. కానీ ఇట్లా కొడుతున్నాడు, అట్లా కూడా కొడుతున్నాడు. ఇక నిజం చెప్తున్నానమ్మా, వాక్యంలో అన్ని రహస్యాలు దాగి ఉంటాయి. ప్రాఫెసీలో, హీలింగ్లో, డెలివరెన్స్లో కాదు. వాక్యం స్పష్టంగా వింటున్నావా, ఆటోమేటిక్ నిన్ను ఏ హాని చేయకుండా నీలో ఉన్న సాతాను వెళ్ళిపోతాడు. అవసరం లేదు నువ్వు కొట్టుకుని నేను వెళ్ళిపోతా చెప్పే అవసరము లేదు. నన్ను వదిలేయి అవసరం లేదు. వాక్యం విను స్పష్టంగా, వాక్యాన్ని ధ్యానించి స్పష్టంగా విను. ఆటోమేటిక్గా దేవుంది కాంది నీలో ఉండద్దు, పారిపోతుంది. యేసునామములో వెళ్ళిపోవాల్సిందే. సన్యాసతికి బ్రదర్ அங்கே போயிட்டு வந்த பாவம். నేను ఒక విషయం చెప్తాను. వాక్యం వినేవారు, విన్న ప్రకారం నడుచుకున్నవారు ఎటు పోయినా, శ్మశానంకి పోయినా నీ వెనక ఏమీ రాదు. మొన్న చెప్పాను, ఎవరి మీద మంత్రాలు పనిచేయలేదంట, మర్చిపోయారు మీరు కదా. మొన్నే చెప్పాను, ఇజ్రాయెలైట్స్ అంట. యాకోబు మీద ఎలాంటి మంత్రశక్తులు, తంత్రాలు పని చెయ్యలేదు. ఎందుకు? ఆయన పని చేయనివ్వలేదు. అమ్మా, సారీ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ యూజింగ్ యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అమ్మా, మీకు ఎవరు మంత్రం, అమ్మా మంత్రమా, అయ్యో ఇప్పుడు ఎట్లా బ్రదర్, ఏం చేయాలి, ఎంత తీసుకురావాలి, కొబ్బరికాయ తీసుకురావాలా, కర్పూరం తీసుకురావాలా, అగరబత్తి తీసుకురావాలా, మాల తీసుకురావాలా, నిమ్మకాయ తీసుకురావాలా బ్రదర్, ఏం చేయాలి బ్రదర్, ఇది నాకే ఇప్పుడు ఇట్లా అవుతుంది, అమ్మో ఏసయ్యా, ఓ నాయనా కనికరించు, మోకరించు, ఓ అన్ని అప్పుడే వచ్చేస్తుంది నీకు. నువ్వు ఎంత డేర్గా, ఎంత ఫెయిత్ఫుల్గా ఉండాలంటే, చెప్పిన వెంటనే నాకు సెకండ్ ఇచ్చి, వా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ నాకు చెప్పినది. ఎందుకో తెలుసా, నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఎంత స్ట్రాంగ్ అని. అందుకే నా గురించి వాళ్ళు మంత్రం చేశారు. ఏమి పని చేయదు ఈ రోజు నుండి యేసునామంలో. మీరు చెప్పేశారు, మీరు ఆశీర్వదించారు సార్, నేను నమ్మాను, తీసుకున్నాను, ఏం పని చేయదు యేసునామంలో. ఎందుకో తెలుసా, నువ్వు వీక్గా ఉంటే, నీ కాలు చేతులు పడిపోతే నీకు మంత్రం ఎందుకు చేస్తారు? బెడ్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి మంత్రం ఎందుకు? ఆల్రెడీ మోషన్స్ పోతుండు, కాలు చేతులు పని చేస్తలేము, ఆయనకు మంత్రాలు ఎందుకు? అర్థమైందా? సో హౌ స్ట్రాంగ్ యు ఆర్, హౌ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ యు ఆర్, ద డెవిల్ ఇస్ అటాకింగ్ యూ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఏరియా. అలా తీసుకో. యు ఆర్ నాట్ వీక్, స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లార్డ్ అండ్ టెల్, ఐ లవ్ యు లార్డ్ for making me strong. You know why? Somebody is doing witchcraft, Lord, I'm enjoying, hallelujah. Amen. మంత్రం చేస్తున్నారంట. మంత్రము దేవుని అగ్ని మాట్లాడుతుంది. నువ్వు కాదు మాట్లాడాల్సిందే, నువ్వు కాదు భయపడాల్సిందే, నువ్వు కాదు చింతించాల్సిందే. అయ్యో నా ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారు, నాకేమైనా అయిపోతే పిల్లలు, దేవునికి అప్పచెప్పు, అగ్నితో కాల్చేస్తాడు. Fire, fire. I said, seraphim angels are putting fiery words in your mouth in Jesus' name. Amen. In the name of Jesus. ఇక భయము లేదు, దిగులు లేదు. నా దేవుడు నాకుండగా భయము లేదు, దిగులు లేదు, చింతే లేదు. నా ప్రభు నా పక్షాన ఉండగా నాకు విరోధి ఉన్నా ఉండడు. వేర్లతో సహా లాగేస్తాడు ప్రభు. ఆడు కనిపించకుండా పోతాడు. వాక్యంలో ఒకసారి బోధించాను, ఒక శత్రువునంట అడ్రస్ లేకుండా చేశాడంట ప్రభు. తెలుసా మీకు అది? ఐ ప్రీచ్డ్ అప్స్టైర్స్. అడ్రస్ లేకుండా చేస్తాడు, అడ్రస్ లేకుండా. నీ మీద పడి ఏడ్చే వాళ్ళు అడ్రస్ లేకుండా పోతారు. ఆమేనండి. వద్దు బ్రదర్, అయ్యో ఆ పాపం మనకు వద్దు అంటారా? అరే దేవుడే అడ్రస్ లేకుండా చేస్తా అంటున్నాడు. మెంటల్ అయిపోతారు కొంతమంది తెలుసా, పిచ్చి పట్టేస్తుంది, పిచ్చి అయిపోతుంది.
మెంటల్ అయిపోతారు. వాక్యం ఉంటుంది, మీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు. ఎందుకు తెలుసా? నువ్వు నీతిగా నిజాయితీగా దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నావు. చూపించుకోవడానికి, షో ఆఫ్ చేసుకోవడానికి కాదు కదా. నీతి నిజాయితీగా దేవుడిని వెంబడిస్తున్నావు కనుక దేవుని దృష్టి ఎల్లప్పుడూ నీ పైనే ఉంటుంది. హల్లెలూయా. ఎల్లప్పుడూ ఆయన కను దృష్టి అంట నీ పైనే. ఎప్పుడు హీ ప్రొటెక్ట్స్ యూ, హీ గార్డ్స్ యూ. అందుకే చెప్తుంటారు చాలా మందికి, సంఘం మిస్ అవ్వద్దు. సండేస్ రండి, రెగ్యులర్గా రండి. మీరు కానుకలు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, రండి, నేనే ఇచ్చి పంపిస్తాను. ఇంకా కిరాయి లేదా, బస్ లేదా, కాంటాక్ట్. ఐఎమ్ వెరీ సీరియస్. ఉండి నకరాలు చేస్తే దేవుడు చూస్తున్నాడు. నిజంగా లేదా, గో టు మేగో. సిస్టర్ బస్సుకు పైసలు లేదు సిస్టర్, బ్రదర్ చెప్పారు కదా, ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్. ఓవర్ ఇట్ ఇస్, ఆటో అయినా, బస్ అయినా, క్యాబ్ అయినా సరే వెళ్ళండి. వాక్యం విని వెళ్ళండి. వాక్యం వినకుండా క్యాబ్ పైసలు తీసుకుంటే దేవుడు చూసుకుంటాడు. వాక్యం వినండి, నెక్స్ట్ టైం ఆ పరిస్థితి నీకు రాదు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. షల్ ఐ కంటిన్యూ? బయట మాటలు వస్తలేవు. చాలా అద్భుతమైన వాక్యం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. కిషోరాన్ని పంపించేసండి, లేట్ అవుతుందంటే. ఆకలి అవుతుందా? హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. చూడండి, ఇక్కడ వీళ్ళేమో వెనుక చూస్తే ఫరో, ముందు చూస్తే ఎర్ర సముద్రము, కుడి ఎడమ పెద్ద ఎత్తైన పర్వతాలు. ఐఎమ్ నాట్ ఫినిష్డ్, ఐఎమ్ నాట్ డన్. I'm not done. The wonderful, amazing word. They are ready to listen it. Let me feed them. In the name of Jesus. Nobody is going same today. That's why I'm making all wait. ఈరోజు అందుకే వెయిట్ చెప్పు. ఇదంతా మీరు తినేసే పోవాలి. సగం బిర్యానీ తిని పెరుగు పోసుకొని పోవద్దు. మొత్తం బిర్యానీ తిని కావాలితే పెరుగు పంపిస్తాను ఇంటికి, కానీ బిర్యానీ తినేసి పోండి. ఫస్ట్ నిజమైన బిర్యానీ లేదు, ఇదే బిర్యానీ అనుకోవచ్చు. బిర్యానీ చేస్తారేమో బ్రదరు, చేయలే, స్నాక్స్ ఉంది. ఏమేన్, నన్ను జోకుగా మాత్రమే తీసుకోండి. మీ దృష్టి అటు ఇటు కదలకుండానే ఈ జోకులు వేస్తున్నాను అంతే తప్ప ఎవరినో విమర్శించో ఎవరినో దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడతాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హర్టింగ్ యూ, ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ. ఓకే, మీ దృష్టి ఎక్కడ మరలకుండా, మీ ఇంట్లో వండి పెట్టిన అన్నం కూడా మీకు జ్ఞాపకం రావద్దు. ఈరోజు మంచి భోజనం ఇస్తున్నాను. ఆయన అన్నాడు కదా దేవుడు ఆ స్త్రీతో, నేను ఇచ్చే నీళ్ళు ఇది అదే మీకు ఇచ్చేది. ఆకలి అనేది మీకు రాదు. అయ్యో ఈరోజు ఏంది ఆకలి ఇస్తలేదు నాకు, ఎప్పుడు నేను తిండి లేకుండా ఉండను, ఏమైంది నాకు? ఏమైందా? న్యూ బిగినింగ్. పాలు తేనెలు నీలో ఉంది కదా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు చేసే కార్యాలు గ్రహించారా వీళ్ళు? గ్రహించారా? మీకు విషయం తెలుసా? ఐగుప్తులు గ్రహించారు. గ్రహించాల్సింది ఎవరు? ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు. ఐగుప్తులు గ్రహించి పారిపోతూ ఏమంటున్నారో తెలుసా? రే పారిపోదాం రండ్రా, రే వెళ్ళిపోదాం రండ్రా. దేవుడు వీళ్ళ పక్షాన యుద్ధం చేస్తున్నాడు రా. దేవుడే వీళ్ళ పక్షాన యుద్ధం చేస్తున్నాడని ఎవడో శత్రువు చెప్తున్నాడు. యు నో సంథింగ్, దట్ డీమన్ డజంట్ హ్యావ్ పవర్. ఐ ఆమ్ కమింగ్. ఎంత మొన్నేమో గుడ్ ఫ్రైడే గురించి చెప్పానా, ఈరోజు సంథింగ్. అందుకే చెప్పాను, వెయిట్, తినేసిపోండి. మిమ్మల్ని ఎంతగా స్ట్రాంగ్ చేసేస్తానంటే, మీ ముందు సాతాను వచ్చి నించుని హే పోరా అని చెప్పి ముందుకెళ్ళేలా మిమ్మల్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నా ఈరోజు.
ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సీరియస్. మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రిపేర్ చేసేస్తానంటే నాకు మీరు ఏం ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, హెవెన్లీ రివార్డ్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. 1 by 1 బోనసెస్ వస్తాయి కదా, బోనస్ కానీ గూగుల్ పే రివార్డ్స్ కానీ. గూగుల్ పేలో 3 రూపీస్ 10 రూపీస్ మాత్రమే వస్తుంది. క్రోర్స్ అండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రివార్డ్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. నేను స్క్రాచ్ చేయాలంతే, నేను దాన్ని స్క్రాచ్ చేయాలి. ఐ నాట్ స్క్రాచ్. ఒకవేళ స్క్రాచ్ చేస్తే మీరు కింద పడి మీరు తీసుకుంటే ఆమేన్, హల్లెలూయా. వీరు పారిపోతూ అంటున్నారు, రేయ్ వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళ పక్షాన యుద్ధం ఆడుతున్నాడు, యాజ్యం ఆడుతున్నాడు రా, మనకి ఇక్కడ పని లేదు, మనమే పారిపోవాలి. పారిపోరు, మనమే పారిపోవాలి, రండ్రా. ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట? మీరేమో పడుకున్నారు, మీరేమో చికెన్ కావాలి, మటన్ కావాలి. ఆ ఎడారిలో జనరల్ వాటర్ దొరకడమే కష్టం అంటే మీకు మినరల్ వాటర్ కావాలి. అక్కడ కంప్లైంట్స్. ఏం చేస్తాడు దేవుడు? అరే శత్రువులకి తెలుసు ఏం చేస్తున్నాడు మన దేవుడు మన కొరకని. శత్రువులు వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళ పక్షాన యుద్ధం ఆడుతున్నాడు. మనం ఉండొద్దు, మనం వెంటనే పారిపోవాలని శత్రువు చెప్తున్నాడు, కానీ నువ్వేమో ఇంకా అక్కడే గొడవ చేస్తున్నావు. మోషే నాకు కావాలి, ముందేమో ఎర్ర సముద్రం, వెనకేమో ఫెరో, మేము బ్రతకాలా చావాలా, మాకు అక్కడ లేదా, మంచి తిండి దొరికింది, అన్ని దొరికింది, మేము బ్రతకొద్దా, బ్రతికేవాడిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు, నిన్ను చంపేవాడే, నిన్ను నాశనం చేయవాడు ఏమంటున్నాడు? వాళ్ళ పక్షాన యుద్ధం ఆడుతున్నాడు రా ప్రభు, మనం పారిపోదామని. నువ్వు అక్కడ గ్రహించకుండా, దేవుని మహిమపరచకుండా, దేవుని కొరకు పాటలు పాడకుండా పిచ్చి మాటలు వాగుతున్నావు. అంతే కదా. నేను స్పెసిఫిక్గా ఎవరిని టచ్ చేస్తాను, వాక్యం టచ్ చేస్తుంది. పిచ్చి వాగుడులో ఏం చేస్తాడు ప్రభు? చర్చికి పో ఊకే ఇంట్లో చెప్తారు, ఏం పోవాలి చర్చికి పోతే అదే సోది వినాలి, అదే చప్పట్లు కొట్టాలి, ఇంటికి రావాలి, అంతే కదా. అంటే నువ్వు గ్రహించలేదు కాబట్టి నీకు అంతే అనిపిస్తుంది. గ్రహిస్తే ఇలా ఆనందిస్తావు. పారిపోదాం. ఈ ఐగుప్తు వాసులకు అర్థమవుతుంది, కానీ దేవుని బిడ్డలకు అర్థం కావట్లేదు. ఎనీ టైం కంప్లైంట్స్ తప్ప దేవుని కార్యాలు అర్థం అవ్వట్లేదు ఎవరికి. నువ్వు కూడా ఈరోజు అదే ఒక దాన్ని పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నావు, అడుగుతున్నావు, అది డిలే అవుతుంది. ఎంత ప్రార్థన చేసినా డిలే అవుతుంది బ్రదర్, డిలే అవుతుంది. వదిలేయి దాన్ని. ఆ 99 ఏదైతే దేవుడు చేస్తాడు దాన్ని గ్రహించి నువ్వు మహిమపరిస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. నువ్వు దీన్ని పట్టుకొని ఉంటే నీకు గ్రహింపు ఉండదు, దేవునికి మహిమ ఉండదు, ఇది జరగదు. వదలై. నీ ప్రభు దాన్ని నెరవేరుస్తాడని నమ్మకం ఉందా? వదలై, అది నెరవేర్చబడుతుంది. ఇన్ని రోజులు నీకు గ్రహింపు లేని నీ జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో కార్యాలు చేసేస్తాడు. ఎప్పుడైనా గ్రహించలేదు, దాన్ని కూడా అది నోడలేదు, అది అయిపోతుంది. హల్లెలూయా, ఆమేన్. దేవుడు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు మన జీవితంలో చేస్తున్నారు, మనకు అర్థం అవ్వట్లేదు. బికాజ్ యువర్ మైండ్ ఇస్ స్టిక్డ్ టు సంథింగ్ ఎల్స్. Your focus is on just one thing. You have forgotten the 99 things which God has done. That's why you are not realizing the 99 things what God has done in your life. Because of that one thing which is troubling you to not realize the 99 things. Israelites, God has done many things in their life, but they were sticked with the chicken, mutton, that royal life. They didn't realize how ఎడారిలో ఆ రాయల్ లైఫ్ ఎవరు ఇస్తారండి? He has already given them a royal life, but they are not realizing they are living a royal life. అర్థమైందా? గ్రహించలేదు. ఐగుప్తు దేశము కన్నా ఎడారిలో వీరు మంచిగా జీవిస్తున్నారు, వారు గ్రహించలేకపోతున్నారు. బట్టలేని చినిగిందా? చెప్పులు చినిగిందా? ఏమి కాలేదండి. మరి ఐగుప్తు దేశంలో చెమటలు కార్చారు, ఒంటి నొప్పి, మోకాలు నొప్పి, ఈరోజు పనికి రానంటే ఆడ వస్తాడు, భయపడు, చాలు, జ్వరం లేదు, ఏం లేదు. ఇక్కడ మొద్దుల్లాగా తిని పడుకున్నారు.
ఏది న్యాయము? ఐగుప్తు దేశమా, ఎడారా? గ్రహించారా? ఈరోజు మీకు కూడా గ్రహింపు లేదు. మీకు కూడా ఆ గ్రహింపు లేదు. ఆలోచించండి వెళ్ళి ఇంటికి. మీకు కూడా గ్రహింపు లేదు. రై ఊరు మనది, రాత్రంతా రేయి పగలు కష్టపడింది మనము. ఎరువు వేసింది మనము, నారు నాటింది మనము. కొంచెం పొలంలో వెళ్ళి బియ్యము గింజలు తెంపుకోవడానికి వెళ్తే శత్రువులు వచ్చి దోచుకుంటున్నారా? అర్థమైందా మీకు? నాటింది మనం, కష్టపడింది మనం, వేరొకటి తింటే నువ్వు ఊరుకుంటావా? శత్రువులు దోచుకుంటున్నారని గిద్యోను చెప్తున్నాడు. ఎవ్వరు ధైర్యముతో ముందుకెళ్తలేరు. పోనీరా, వదిలే, మనం వెళ్తే చంపేస్తారేమో, పాతేస్తారేమో, మనకెందుకురా, మనకొచ్చిన గొడవ ఎందుకు ఇది, వదిలే. గిడియోనేమో అరే మనం తినకపోతే ఎవరు తింటాంరా? కానీ ఒకవైపు గిడియోను కూడా భయము. గిడియోన్ ఏం చేస్తారు తెలుసా? మీరు ఎప్పుడైనా గ్రహించారా? కొన్ని పొలంలో గడ్డి ఉంటుంది, హైట్గా గడ్డి ఉంటుంది చూడండి పొలంలో, ఆ గ్రీనరీ, డ్రై గడ్డి. ఈ గిడియోన్ ఏం చేశాడంటే మెల్లగా ఆ గడ్డి చాటున దాచుకొని ఈ గోధుమలు ఉంటాయి కదా, కెన్ యూ హోల్డ్ మైక్ ఫర్ మీ 2 minutes? ఈ గోధుమలను తీసి వాళ్ళకి సౌండ్ రాకుండా గడ్డి చాటున ఆ ఓపెన్ ల్యాండ్లో ఆయన చేస్తే వాళ్ళకి మిద్యానీలకి తెలిసిపోతుందేమో అని భయముతో ఈయనేమో గోధుమల్ని చాటున ఎవ్వరికి తెలియకుండా ఇచ్చేసుకుంటున్నారు. అంతగా భయం వీళ్ళకి. భయం ఉన్నా మెల్లిగా గిదియోన్తో పాటు ఒక్కడే వచ్చాడు. వీళ్ళు ఏం చేశారు? మిద్యానీయుల గూడారాల దగ్గరికి వెళ్ళారు, టెంట్స్ దగ్గరికి. మిద్యానీయుల గూడారాల దగ్గరికి మెల్లగా వెళ్తే 2 శత్రువులు ఆ గూడారము లోపల, ఆ టెంట్ లోపల మాట్లాడుకుంటున్నారట. ఏమని మాట్లాడుకుంటున్నారు? రే, నాకు రాత్రి కళ వచ్చిందిరా. ఆ కళలో ఎవల రొట్టె ఒకటి దొర్లుకొని మనం మిద్యానీల గూడారాల పైకి వచ్చేసిందిరా. రాగానే ఈ గూడారం అంతా కాలిపోతుంది. అర్థమైందా? ఈ శత్రు ఏమో ఆయనతో ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. శత్రు ఈయనేమో ఆయన ఒక కళని వివరిస్తున్నాడు. ఎవ్వల రొట్టె ఒకటే దొర్లుకుంటూ మన మిద్యానీల గూడారాల పైకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ గూడారాలంతా కాలిపోతుందిరా. నాకు ఇలా కలబడింది. ఇప్పుడు ఇతను అంటాడు, నేను ఒక విషయం అడుగుతాను, ఎంతమంది రొట్టె చేస్తారు? ఎంత ఉంటుంది అది? ఇంత పెద్దనా? ఇంతే ఉంటుంది, రైట్? ఆ రొట్టె దొర్లుకుంటూ రావడం ఏంది? గూడారాల మీద, మిద్యానీల గూడారాల మీద పడడం ఏంది? మిద్యానీల గూడారాలు కాలిపోవడం ఏంది? ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అని ఇంకోటి చెప్తున్నాడు. పిచ్చేమని పట్టిందా నీకు? అరే, ఆ ఎవ్వల రొట్టె వేరేదో కాదు, వేరెవరో కాదు, గిద్యోను. ఎవరు? గిద్యోను ఖడ్గమే కానీ వేరే ఏది కాదురా. గిడియోనేమో మెల్ల వింటున్నాడు. ఫస్ట్ భయంతో వచ్చాడు కదా. ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు అబ్బా? ఎప్పుడైతే అది గిద్యోనే అన్నాడో ధైర్యము కలిగింది. నీకు తెలియని విషయం ఏదో తెలుసా? నీ శత్రువు నీకు భయపడుతున్నాడు.